Yes. Again, you are most welcome in my class. Unit 10, Grade 10, English, Games and Sports. Now, let me discuss about the related topic here. Now, getting started. Yeah, games and sports. What activities are shown in the pictures below? Talk about their importance. Now, this is the picture. Now, you are watching here this picture, and this picture is no, they are playing volleyball, and playing volleyball also improves the cardiovascular and respiratory system, increases metabolic rate. Playing volleyball enhances your no enjoyment. And similarly, again another one here, this is the picture. Basketball. They are playing basketball. Basketball promotes speed, agility, strength, no, power, and endurance. It has also been shown to increase flexibility and motor coordination. As a result, basketball is uniquely oriented to improve fundamental motor skill that are shown to be beneficial in promoting general health. Similarly, that is the picture here. Chess, it is chess. Chess training and practice support the development of higher order thinking skills like problem solving, decision making, critical thinking, planning, and even creative thinking. Chess training and practice also help improve general cognitive ability and scholastic achievement, especially in mathematics. Similarly, this is they are running. Regular physical activity such as running can significantly improve mental health, self confidence, healthy aging, and quality of life. Similarly, reading first, look at the pictures below and answer the questions. This is the picture. Now, what objects can you see in the picture? Now we can see people holding five rings, one, two, three, four, and five rings in the picture. What do they represent? No, and five colored rings represent the five inhabited continent of the world. These are Africa, the Americas, Asia, Europe, and Oceania. The rings symbolize the union of the five continents and the participation of the athletes at these games and express the activity of the Olympic movement. Now, the first Olympic Games. Now, here, first Olympic Games. What happened here? Now we are going to study the first Olympic Games and the story behind it. In ancient Greece, यो पुरानो ग्रिसको के थियो त there lived a man called Tantalus. एउटा को बसिरहेको थियो त टेटलस एउटा म्यान देयर लिभड अ म्यान कल्ड टेटलस नाम थियो उसको. ही वाज हाफ म्यान एन्ड हाफ गड. त्यो मान्छे चाहिँ नि आधा मान्छे र आधा देवता भगवान थिए. हिज फादर वाज द ग्रेट ग्रीक गड जियस. उसको बुवाको नाम त्यो टेटलसको बुवाको नाम के थियो त ग्रीक गड जिसको नाम थियो जियस. वन डे जियस इन्भाइटेड हिम अप टु माउन्ट ओलम्पस. एक दिन उसको बुवा जियस उसलाई टेटलसलाई माउन्ट ओलम्पियसमा बोलायो. हाई अबभ द क्लाउड फर डिनर. यो बादलभन्दा पनि माथि माथि डिनरको लागि है. When Tantalus received the invitation, जब टेटलसले के गर्यो यो रिसिभ्ड गर्यो त्यो इन्भिटेसनलाई बुवाको जुन चाहिँ इन्भिटेसन थियो त्यसलाई रिसिभ गर्यो प्राप्त गर्यो. ही वाज भेरी प्राउड. उसलाई खुसी हुने स्वाभाविक हो है किनभने त्यति शक्तिशाली जियस उसको बुवा. डिनर विथ द गड्स भगवानसँग जुन डिनर अझै पनि गौरवशालीको गौरवको कुरा हो यो. ही थट
उसले त्यही सोच्यो वाट अ ग्रान्ड अनर उसले भन्यो कि कति चाहिँ नि यो ग्रान्ड अनर हो कति भव्य यो सम्मानको कुरा हो मेरो लागि से टेन्टालस and climbed up to the very top of Mount Olympus in his embroidered robes. यो टेन्टालस हो यो प्लिज एक्सक्युज मी यस टेन्टालस सरी न यो के छ टेन्टालस एन्ड climbed up to the very top of Mount Olympus. त्यसमा के गर्यो त टेन्टालसले माउन्ट ओलम्पस धेरै माथि माथि थियो त्यसमा चढ्यो इन हिज एम्ब्रोइड रब्स एकदम बुटेदार एकदम राम्रो सजिएको एट्र्याक्टेड छ नि रब्समा क्लथमा यहाँ मैले लेखेको छु एम्ब्रोइडर्ड रब्स मिन्स डेकोरेटेड क्लथ्स कढाई गरिएको लुगा है यस्तै गरेर अब यहाँ टु डाइन विथ हिज फादर एन्ड द अदर गड्स ऊ आफ्नो बुवासँग र अरू भगवान्सँग ऊ चाहिँ नि एकदम राम्रो कपडामा सजिएर टेन्टालसले त्यहाँ हुन्छ माउन्ट ओलम्पसमा खानको लागि डिनरको लागि पुगेको छ दे ह्याड एन एक्जिक्विसेट डिनर एकदम धेरै राम्रो है एक्सलेन्ट उत्कृष्ट डिनरमा त्यो पुगेको छ सँगसँगै त्यो देवताहरूसँग बुवासँग एन्ड द नेक्स्ट मर्निङ टेन्टालस ले इन बेड रिमेम्बरिङ द ग्लोरियस इभिनिङ अर्को दिन के भयो के अरे बिहान बिहान जब टेन्टालस चाहिँ बेडमा पल्टेको थियो उसलाई एउटा याद आउँछ रिमेम्बर के आउँछ द ग्लोरियस इभेन्ट एउटा चाहिँ नि एकदम ग्लोरियस इभिनिङ याद आउँछ है कि त्यो आई मस्ट रिटर्न द इन्भिटेसन मलाई जुन चाहिँ नि यसरी इन्भिटेसनमा यसरी सम्मान भेटेको छ यस्तो ठाउँमा खान पाएको छु त्यसको लागि मलाई त के त रिटर्न गर्नुपर्छ खालि इन्भिटेसनमा आएर त हुँदैन बट वाट क्यान आई सर्भ तर मैले सर्भ गर्ने के मैले दिने के यसको बदलामा तिनीहरूलाई आई मस्ट गिभ देम समथिङ आई भ्याल्यु मोर देन एनिथिङ मैले जसलाई सबभन्दा बढी भ्यालु गर्छु मोर भ्याल्यु जसलाई म गर्छु सबभन्दा बढी मैले जसलाई महत्त्व दिएको छु त्यो कुरा मलाई दिनुपर्नेछ त त्यो के हो त टेन्टालस ह्याड अ टेरिबल आइडिया उसको दिमागमा आयो एउटा विचार अ हरिबल वान एकदम चाहिँ हरिबल एउटा चाहिँ आयो एकदम नराम्रो गन्दा विचार ही डिसाइडेड टु टेक हिज सन उसले के विचार गरियो आफ्नो उसको छोरा दिन्थ्यो पेलप्स एन्ड चप हिम अप एन्ड सर्भ हिम एज अ स्ट्यू टु द गड्स त्यसलाई काटेर अनि भगवान्लाई त्यो मासु बनाएर उसिनेर स्ट्यूमा उसिनेर त्यो मासु दिने भनेर उसको ब्रेनमा आयो कुरा अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ द गड्स हु स एभ्रिथिङ भगवान्ले जुन छ सबै हेरिरहेको थियो वेयर फ्युरियस धेरै रिस उठ्यो भगवान्लाई हाउ कुड ही डु सच थिङ उसले यस्तो कुरा किन गरिरहेछ त दे आक्स्ड यस्तो कुरा गर्नुको के मतलब भयो यो त ठिक लागेन भगवान्लाई है उसले किन गरिरहेको छ ही नोज वी हेट ह्युमन सेक्रिफाइस उसलाई जब कि यो थाहा छ टेन्टालसलाई कि हामी मानवको जुन छ त्यो सेक्रिफाइस बलिदानी हामीलाई मन पराउँदैन यो उसलाई त थाहा छ यो कुरा तर पनि किन गरिरहेछ कुरा वी विल ह्याभ टु पनिस हिम अब उसलाई टेन्टालसलाई हामीलाई केही न केही दण्ड दिनुपर्दछ त्यसलाई पेनाल्टी दिनुपर्दछ एज अ पनिसमेन्ट ऊ अब पनिसमेन्टको रूपमा के गर्यो त दे गड जुन छ दे सेन्ट हिम पठायो हिम टेन्टालसलाई उसको बुवालाई डाउन टु द अन्डरवर्ल्ड एकदम दुनियाँको तल है नरकमा वेयर ही ह्याड टु स्ट्यान्ड इन वाटर अप जहाँ उसलाई गएर पानीमा चाहिँ उभ्नु पर्यो कहाँ त घाँटीसम्म पानी सधैँको लागि घाँटीसम्म पानी जसरी यो मान्छे हो यो है उसलाई चाहिँ यसरी उभ्नु परेको छ यो मान्छेलाई है यसरी बुझ्नु अनि पानी कहाँसम्म त यहाँसम्म सधैँको लागि त्यसरी उभ्नु पर्ने हो यसलाई दण्ड दिएको छ मिनवाइल द गड्स ब्रट पेलप्स ब्याक टु लाइफ अनि तर के गर्यो भगवान्ले त्यो पेलप्सलाई पुरा फेरि चाहिँ नि जिन्दा बनायो उसलाई फेरि लाइफ दियो फेरि बचाए यसरी गर्दाखेरि
एज अ स्पेशल प्रेजेन्ट र त्यति मात्रै गरेन, उसले एउटा चाहिँ खास उपहार पनि दिए. दे गेभ हिम अ च्यारिएट विथ अ टिम अफ स्नो वाइट हर्सेज. उसले के दिए त? एउटा चाहिँ नि सेतो घोडा गाडी पनि दिए त्यसलाई. कसलाई त? कसलाई दिए त? हो, पेलोप्सलाई. किन? अब उसको चाहिँ के भयो त? धेरै माया गरेर उसलाई दिएको. द्याट कुड रन फास्टर द्यान द विन्ड. र त्यो घोडा गाडी जुन थियो हावाभन्दा पनि तेजले दौड्न सक्थ्यो. टेक दिज हर्सेस सेड जियस टु पेलोप्स. त्यो जियसले आफ्नो चाहिँ नातिलाई पेलोप्सलाई के भन्यो कि हेर बाबु, यो घोडा चाहिँ तिमी ल्याऊ, टेक दिज हर्सेस एन्ड फाइन्ड योर सेल्फ अ किङडम. र आफै एउटा चाहिँ राज्यको खोजी गर जहाँ तिमीलाई त्यहाँको के बन्नुपर्छ त? ग्रेट रुलर बन्नुपर्दछ. एकदम त्यहाँको धेरै राम्रो रुलर बन्नुपर्छ, शासक बन्नुपर्छ. पेलोप्स थ्याङ्क्ड द गड्स एन्ड माउन्टेड हिम च्यारिएट. अब चाहिँ नि पेलोप्सले के गर्यो त? त्यो चाहिँ भगवान्लाई थ्याङ्क्ड गरे, धन्यवाद दिए, र माउन्टेड मतलब ऊ के गर्यो त? घोडामा चढे, त्यो घोडा गाडीमा. एन्ड ग्यालोप्ड डाउन द डस्टी माउन्टेन. र त्यसपछि घोडालाई उडाए, कुदाए. कहाँ त? डस्टी भनेको धुलै धुला भएको चाहिँ पहाडतिर, माउन्टेन रोडमा. एन्ड आउट अन द प्लेन. त्यसपछि कहाँ बाहिर आए? प्लेनतिर, ताराइतिर, भनेको मतलब समतलतिर आए. एज इ केम अराउन्ड अ कर्भ. जब चाहिँ नि बाङ्गोटीको भएको ठाउँमा जब पुगे, अनि हि रेन्ड हिज हर्स. उसले आफ्नो घोडाकोलाई के गरे त? लगाम तान्यो. किन? फोर हि सॉ एन वर्ल्ड म्यान ड्रेस्ड इन ऱ्याग्स बाई द साइड अफ द रोड. एउटा चाहिँ नि च्यातेको, फाटेको, एकदम चाहिँ नि च्यातिएको लुगामा एउटा बुढो मान्छेलाई उसले हेर्छ. अनि त्यो हेरेर के गर्यो? घोडाको लगाम तानेर बिस्तारै अलिकति शान्त पारेर घोडालाई रोक्यो. वेयर आर यु गोइङ? यहाँ चाहिँ नि भनिएको छ सर्टेड द वर्ल्ड म्यान. वर्ल्ड म्यानले त्यो चाहिँ नि कसलाई सोध्यो त? त्यो पेलोप्सलाई सोध्यो, यसलाई सोध्यो त्यो कि तिमी कहाँ जाँदैछौ? आई एम अफ टु फाइन्ड अ किङडम, पेलोप्स रिप्लाइड. म एउटा चाहिँ नि किङडमलाई पत्ता लगाउने, एउटा राज्य खोज्दैछु, म पत्ता लगाउँदैछु म, है. अनि यति भनिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ? रेन मतलब कन्ट्रोल, लगाम तान्ने, यो मिनिङ हो. देन आई हेभ एन आइडिया फर यु. अनि त्यो बुढोले के भन्यो वर्ल्ड म्यानले कि मसँग एउटा चाहिँ आइडिया छ यसको लागि. सेड द वर्ल्ड म्यान. आई नो अफ अ किङडम कल्ड इलिस. मलाई थाहा छ त्यो राज्यको नाम हो इलिस थियो. वेयर अ ब्युटिफुल प्रिन्सेस लिभ्स. त्यहाँ एउटा सुन्दर राजकुमारी बसिरहेछ त. हर नेम इज हिपोड्यामिया. त्यो राजकुमारीको नाम के हो त? हिपोड्यामिया. द म्यान हु म्यारिज द प्रिन्सेस. जो मान्छेसँग बिहे गर्छ विल इनहेरिट हर फादर्स किङडम. अनि उसको चाहिँ के हुन्छ? ऊ आफ्नो उसको फादरको जति पनि राज्य छ, किङडम, त्यो सबैले इनहेरिट गर्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ, पाउन सक्छ, त्यसको उत्तराधिकारी हुन सक्छ त्यो. त्यसकारण द्याट साउन्ड्स पर्फेक्ट. ल, एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले, सेड पेलोप्स. देयर्स जस्ट वान प्रब्लम. तर बुढो मान्छेले के भन्यो? तर एउटा समस्या त्यहाँ छ. कसन्ड द वर्ल्ड म्यान. वर्ल्ड म्यानलाई के गर्यो त? सावधान गराए. इफ यु वान्ट टु म्यारी द प्रिन्सेस. यदि तिमीले त्यो प्रिन्सेससँग बिहा गर्न चाहन्छौ, यु हेभ टु रन अ च्यारिएट रेस अगेन्स्ट द वर्ल्ड किङ. तिमीलाई त्यो चाहिँ बुढो राजाको विरुद्धमा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा त्यो च्यारिएट रेस छ, त्यो जित्नु पर्दछ. इफ यु विन यु गेट द प्रिन्सेस. यदि तिमी जित्छौ त्यो राजकुमारीलाई पाउँछौ. एन्ड किङडम, राजलाई पनि, राज्यलाई पनि र राजकुमारीलाई पनि. इफ यु लस यु गेट योर हेड चप्ड अफ. यदि तिमी हार्छौ भने तिम्रो चाहिँ टाउको उछिनिदिन्छ, काटेर फालिदिन्छ. यो कुरा विचार गर, यो च्यालेन्ज हो. सो फार 12 पिपल हेभ लस्ट. अहिलेसम्म 12 जनाले यस्तै तिमी जस्तै प्रयास गरे, तर तिनीहरूको यस्तै दशा भयो. आई आउन्ट लस. राजकुमारले भने पेलोप्सले कि मलाई त्यस्तो हुँदैन, म हार्दिनँ. माई हर्सेस क्यान रन फास्टर द्यान द विन्ड. मेरो घोडा जुन छ नि हावाभन्दा पनि तेज दौड्न सक्छ. बट द किङ्स क्यान रन फास्टर द्यान द लाइटनिङ. तर बुढो मान्छेले के भन्यो? वार्न गरे, चेतावनी दिए कि हेर्नु बाबु, त्यो चाहिँ नि त्यो बुढो मान्छेको राजाको घोडा जुन छ नि त्यो प्रकाशभन्दा पनि तेज दौड्छ.
I am not afraid, मलाई डर हुँदैन, said Pelops. He thanked the word man and started off. उसले वर्ड म्यानलाई के गरे, धन्यवाद दिँदै त्यहाँबाट घोडा अगाडि बढाए. After many hours he reached the प्यालेस. धेरै चाहिँ घण्टापछि कहाँ पुग्यो त, त्यो राजाको राजदरबारमा पुगे. एन्ड विश टु सी द किङ, र राजासँग भेट्न उसले इच्छा गरे. द सर्भेन्ट्स लेड हिम टु द किङ्स च्याम्बर. त्यो सर्भेन्टले त्यसलाई, राजकुमारलाई, त्यसलाई चाहिँ पेप्लसलाई है, अनि कहाँ लगे त, ओ किङ्सको च्याम्बरमा. देयर ही साउ द ब्युटिफुल प्रिन्सेस. ऊ त्यहाँ के हेऱ्यो त, एकदम सुन्दर राजकुमारी हेरे. हिपोडेमिया सिटिङ नेक्स्ट टु द किङ. अनि राजाको छेउमा बसेकी राजकुमारी हिपोडेमिया. हर ब्ल्याक आइज स्पार्कल्ड लाइक स्टार्स. जब त्यो राजकुमारीले त्यो चाहिँ युवकलाई हेरिन् अनि उसको आँखा जुन छ के भयो त, एकदम चम्किन थाल्यो स्टार जस्तो. When she saw the handsome young visitor, Pelops bowed low. पेलप्सले झुकेर प्रणाम गर्यो राजालाई. बिफोर द किङ, आई हेभ कम टु ऊ. म किन आएको छु त, यसको मिनिङ मैले लेखेको छु. ऊ सिक द ह्यान्ड अफ, हात माग्न. योर डाउटर, मैले हजुरको डाउटरको छोरीको हात माग्न आएको छु यहाँ. माई डाउटर एन्ड माई किङडम आर योर्स. ल है, मेरो छोरी र मेरो राज्य तिम्रै लागि हो. द किङ सेड, इफ यु विन द च्यारियट रेस. तर एउटा शर्त छ, तिमीलाई के गर्नुपर्छ त, च्यारियट रेस जित्नु पर्दछ. यो जुन छ मसँग जित्नु पर्छ. माई हर्सेस क्यान रन फास्टर देन द विन्ड. यसले पेलप्सले के भन्यो कि मेरो घोडा जुन छ विन्डभन्दा पनि ज्यादा स्पिडले उड्छ, भाग्छ. माइन क्यान रन फास्टर देन लाइटनिङ, काउन्टर्ड द किङ. अनि राजकुमारले रोक्दै, अपोज गर्दै भन्यो, हेर मेरो जुन छ नि प्रकाशभन्दा पनि स्पिडले दौड्छ है. यो चाहिँ काउन्टर्ड मतलब टु डिफेन्ड, टु अपोज, प्रतिरोध गरे. हिज हर्सेज वेयर म्याजिक एन्ड ह्याड बिन गिभन टु हिम बाई एरिस द गड अफ वार. यो बाइबलको सबै स्टोरीहरू एन्सियन्ट ग्रिकको स्टोरी. यो जियस, एरिस, यो जुन छ द गड अफ वार है, युद्धको देवता, उसले दिएको थियो यो घोडा गाडी. त्यो प्रकाशभन्दा पनि स्पिड जाने यो म्याजिक हर्स थियो, यसरी बुझ्नु है. त्यससँग जित्नु त असम्भव नै थियो होला. तर ल्याटर वाट ह्यापेन्ड, द गड अफ द वार. टुमोरो मर्निङ एट सनराइज, एकदम भोलि बिहान सनराइज हुँदाहुँदै, सूर्य उदाउने बेलामा, द किङ डिक्लियर्ड द रेस स्याल बिगिन. अब चाहिँ रेस सुरु हुन्छ. ल्याटर द्याट इभिनिङ द प्रिन्सेस वान्डर्ड आउट नियर द किङ्स स्टेबल. त्यस के भएको थियो, ल्याटर द्याट इभिनिङ, त्यो चाहिँ नि बेलुकीतिर राजकुमारी वान्डर्ड, घुम्दा घुम्दै कहाँ पुगिन् त, नियर द किङ्स स्ट्याबल, राजाको स्ट्याबलमा, घोडा बाँध्ने ठाउँमा है. त्यसले भनिन्छ घोडा बाँध्ने ठाउँलाई है. सी डिड नट सी द स्ट्याबल बोय. अनि उसले के गर्यो त, त्यो घोडालाई रेखदेख गर्ने केटालाई त त्यो केटीले, राजकुमारीले हेरिनन् है. हु वाज, तबेला जसले भनिन्छ स्ट्याबल मतलब है, हु वाज ब्रसिङ द हर्सिज स्वाइनी ब्ल्याक कोट्स. अनि त्यो केटा के गर्दै थियो त, त्यो घोडाको साइनी ब्ल्याक कोटलाई, एकदम चम्किने जुन ब्ल्याक कोट थियो घोडाको, त्यसलाई ब्रसिङ गर्दै थियो. सो किन, दे वुड लुक देयर बेस्ट फर द रेस, ताकि यो रेसमा धेरै राम्रो हेरुन् इन द मर्निङ. हिपोडेमिया लुक्ड अप एट द स्टारलिट स्काई. हिपोडेमियाले के गर्छन्, त्यो केटालाई हेरेर, यत्रो सुन्दर केटा थियो, उसमा मनमा बसिसकेका थियो. अनि त्यसले भगवानलाई है, स्टारलिट आकाशमा ताराहरू चम्किरहेको है, अनि त्यसलाई हेरेर अनि यसले के गर्छ त, विश गर्छ. हरसेल्फ ड्रिमली, एउटा सपना हेर्छन्. ओह आई डु विश माई फादर वुड लस द रेस. हे भगवान, हे ईश्वर, यसपालि म इच्छा के गर्दछु, के माग्दछु कि मेरो बुवा यो रेसमा हारिहालोस्, अनि मात्रै म त्यो केटासँग बिहे गर्न सक्छु. जस्ट दिस वन्स, यसपालि मात्रै प्लिज. नाउ द स्ट्याबल बोयले के गर्यो, हु ह्याड अलवेज एडोर्ड द प्रिन्सेस फ्रम एफार. जो स्ट्याबल बोयले, घोडा चाहिँ घोडा रेख्दै गर्ने केटाले,
त्यसले भित्रभित्रै मनमनै टाढाबाट नै त्यो राजकुमारीलाई धेरै मन पराउने गर्दथ्यो है। एड्योर, यहाँ एडोर मतलब हुन्छ, यहाँ मैले लेखेको छु यसको माने लभ डियरली, असाध्यै माया गर्नु है। अनि यसैले जब यो ओभरहर्ड गर्यो, यो सुनियो राजकुमारीको इच्छा हिपोडेमियाको, आई क्यान मेक हर विश कम ट्रू, उसले भन्यो कि यो उहाँको इच्छा पुरा होस् हे भगवान, ही थट। आफ्टर द प्रिन्सेस वेन्ट इनसाइड, जस्तै चाहिँ नै प्रिन्सेस भित्र गइन्, ही केयरफुली टुक आउट द ब्रोन्जे पिन्च, त्यो केटाले के गर्यो त, त्यो जुन ब्रोन्जेको पिन थियो है, ताम्बाको जुन पिन थियो त्यसले के गर्यो, निकालेर द्याट हेड द ग्रेट वुडन व्हिल्स, त्यो जुन व्हिल्स थियो, यो रथको जुन चक्का छ नि यहाँ, अनि यहाँ जुन छ नि एउटा हुन्छ नि यो, यसमा व्हिल्स हुन्छ यसरी, यसले चाहिँ के गर्यो, ब्रोन्जेलाई निकालेर के हालिदियो, व्याक्सको पिन हालिदियो यसमा है, अन द च्यारियट एन्ड रिप्लेस देम विथ पिन्स मेड अफ क्यान्डल व्याक्स। अर्ली नेक्स्ट मर्निङ द रोयल म्युजिसियन्स प्ल्यू देयर हर्न्स, के भयो, एकदम चाहिँ नि जोर जोरले भोलि बिहान हुँदाखेरि जोरले आवाजहरू गुन्जियो, एकदम धेरै चाहिँ हर्नहरूको है, त्यो ठुलो जुन बजाउने गर्छन् त्यसको, क्राउड्स अफ पिपल ग्यादर्ड अन द लस ग्रिन फिल्ड अफ ओलम्पिया, अनि त्यहाँदेखि धेरै भिडहरू पनि त्यहाँ आए है, एट्र्याक्टिभ, लस भने एट्र्याक्टिभ, त्यस्ता जुन छ त्यो ग्रिन फिल्डमा सबै जम्मा भए, जसको फिल्डको नाम थियो ओलम्पिया। द किङ स्टुड इन हिज च्यारियट, राजा जुन छ त्यो च्यारियटमा उभिए बसे, हिज हेलमेट ग्लिमिङ इन द सन, अनि उसको चाहिँ नि हेलमेट जुन थियो चम्किरहेको थियो, ग्लिमिङ गरिरहेको थियो इन द सन, सूर्यको प्रकाशले गर्दा है। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् के हुन्छ, ही वाज हार्डली एबल टु होल्ड ब्याक हिज स्टार्टिङ हर्सेज, अनि त्यो राजा जुन छ हार्डली एबल टु होल्ड, बढी कठिन चाहिँ भइरहेको थियो लगभग घोडालाई, स्टार्टिङ हर्सेजलाई, जो हर्सेजको नाकबाट एकदम चाहिँ आवाज आउँथ्यो, किनभने केही न केही गलत भएको छ, घोडा त बुझिहाल्छ, त्यो घोडाको नाकबाट एकदम साउन्ड आउँथ्यो है, त्यो चाहिँ नि लाई सम्हाल्नको लागि राजालाई निकै कठिनाइ पनि भइरहेको थियो। पेलप्स स्टुड इन हिज च्यारियट, पेलप्सले पनि च्यारियटमा उभे, हिज हर्सेज पाउड द ग्राउन्ड, उसको हर्स पनि घोडाहरू पनि चाहिँ ग्राउन्डमा ओर्ले दुवैजनाको। द सिग्नल वाज गिभन, सङ्केत दिइयो, एन्ड दे वेयर अफ, तिनीहरू घोडाले दौडाइदिए। अन माई फियरी स्टिड्स, र त्यहाँ के भनिरहेको छ, फियरी है, स्नर्टिङ नोइज थ्रु नोइज थ्रु नोज, नाकबाट आवाज निकाल्दै, मैले भने नि पहिले, फियरी लाइक फायर, स्टिड्स ट्रेन्ड हर्सेज है, यसरी हुन्छ। नो फास्टर साउटेड पेलप्स, ओ माई फियरी स्टिड्स, हे मेरा चाहिँ नि दूतहरू घोडालाई, हे मेरा तालिम प्राप्त घोडा, एकदम अग्नि जस्तो घोडाहरू, साउटेड द किङ, फास्टर, एकदम जोर जोरले चाहिँ तिमीहरू दौड। साउटेड पेलप्स, पेलप्सले पनि चाहिँ के गर्यो त, घोडाले यसरी नै भन्यो, ओ माई फियरी सिड्स साउटेड द किङ, फास्टर स्टप्ड पेलप्स, साउटेड पेलप्स, अनि पेलप्सले पनि भन्यो कि घोडा तिमी पनि भाग, जोर जोरले भाग। द क्राउड चियर्ड, क्राउडहरूले धेरै हल्ला गर्न थाले है, एकदम द हर्सेज ग्यालोप्ड नेक टु नेक, हर्स चाहिँ एक अर्कोको चाहिँ एकदम सामने आमने सामने दौड्न थाल्यो, फास्टर देन विन्ड, हावाभन्दा तेज, फास्टर देन लाइटनिङ, लाइटनिङभन्दा तेज, यसरी कम्पिटिसन भयो। नाउ थट द किङ, राजाले के सोच्यो, आई विल पुल अहेड एन्ड विन, मलाई अगाडि जानुपर्छ र जित्नुपर्छ। ही व्हिस्पर्ड हिज हर्सेज हार्डर, ऊ घोडाले व्हिप्ड हिज हर्सेज हार्डर, ऊ घोडाले चाबुक हान्यो है, जोरले हान्यो कोर्राले। बट इन्स्टिड अफ स्पिडिङ अप, यो स्पिड लिनुको सट्टा दे फेल बिहाइन्ड, त्यो पछाडि परिहाल्यो। समटाइम्स वाज रङ, समथिङ वाज रङ, के त गलत छ। द व्याक्स पिन्स ह्याड मेल्टेड इन द हिट, त्यो के भयो, व्याक्सको जुन पिन सेट गरेको थियो त्यो चाहिँ मेल्टेड भयो, पग्लियो, त्यो चाहिँ पुरा हिटमा, त्यो घर्षण भइरहेको थियो त्यो हिटमा है, दिउँसो पनि थियो। सडनली द व्हिल्स फ्ली अफ, त्यो चक्काहरू निस्के
है त्यो पाङ्रा निस्के एन्ड द किङ वाज थ्रोन टु हिज डेथ र राजा चाहिँ के भयो त त्यहाँबाट लड्यो र त्यसको मृत्यु भयो यो अफकोर्स पेलप्स ह्याड अन द रेस वास्तवमा त्यसले पेलप्सले त जित्यो रेस सो हि वुड म्यारी हिपोडेमिया एन्ड रुल द किङडम अब त के हुन्छ त्यो हिपोडेमियासँग म्यारेज गरेर उसले राज्यलाई शासन सत्ता चलाउँछ बट पेलप्स एन्ड हिपोडेमिया वेयर भेरी स्याड तर दुवैजना के भयो पेलप्स पनि र हिपोडेमिया पनि धेरै दुखित भयो स्याड भयो द्याट द वर्ल्ड किङ ह्याड डाइड किनभने यो के भयो वर्ल्ड किङ मरिहाल्यो he had not really been a mean king वास्तवमा त्यो कुनै चाहिँ तुच्छ राजा हैन एउटा चाहिँ त्यस्तो mean king थिएन you see it's just that he had loved his daughter so much त्यो आफ्नी छोरीले यति माया गर्नुहुन्थ्यो so much he didn't want to give her away in marriage त्यसकारण उ चाहदैन थियो कि बिहे होप गरेर मेरी छोरी मेरो चाहिँ मबाट टाढा होस् है आई मिन्स ही लभड सो मच सो बिफोर देयर वेडिङ ऊ चाहिँ के भयो आफ्नो वेडिङ भन्दा पहिले बिफोर देयर वेडिङ तिनीहरू बिहा गर्नुभन्दा पहिले पेलप्स एन्ड हिपोडेमिया डिसाइडेड टु ह्याभ अ ग्रेट फ्युनरल फिस्ट इन अनर अफ द किङ अनि राजाको यो जुन छ श्राद्धको कार्यमा यो जुन फ्युनरल फिस्ट जुन हुन्छ त्यसमा जुन भोजभतेर हुन्छ त्यो चाहिँ नै बेलामा उसले एउटा निर्णय गर्यो के दे इन्भाइटेड हिरोज फ्रम अल ओभर ग्रिक त्यो पुरा ग्रिकबाट जति पनि हिरोहरू योद्धाहरू थिए सबलाई के गर्यो तिनीहरूले बोलायो इन्भाइटेड गर्यो टु टेक पार्ट इन एथलेटिक गेम्स त्यो एथलेटिक गेममा भाग लिन एन्ड रेसेजमा इन मेमोरी अफ द किङ्स ग्रेट च्यारियट रेस त्यो चाहिँ नि राजाको ग्रेट च्यारियट रेसमा है त्यसमा भाग लिन तिनीहरूलाई त्यसको मेमोरीमा त्यसको यादमा त्यहाँ पनि गेम हुनुपर्छ त्यसकारण उनीहरूले बोलाए पेलप्स डिक्रिड पेलप्सले के गरे एउटा चाहिँ घोषणा नै गरिदियो के घोषणा गर्यो कि सच गेम्स शुड बी हेल्ड एभ्री 4 इयर्स यस्ता गेम प्रत्येक 4 वर्षमा हुन्छ अबदेखि टिल द एन्ड अफ टाइम जबसम्म दुनियाँमा समय रहन्छ तबसम्म एन्ड सिन्स द गेम्स टुक प्लेस अन द फिल्ड अफ ओलम्पिया र त्यो दिनदेखि ओलम्पियामा ओलम्पिक गेम हुन थाल्यो दे हेभ बिन नाउन इभर सिन्स एज द ओलम्पिक गेम्स त्यही गेमलाई चाहिँ नि कुन गेमले जानिन्छ अहिले पनि ओलम्पिक गेम्स पेलप्स एन्ड हिज लभली हिपोडेमिया वेन्ट अन टु बिकम वाइज एन्ड गुड रुलर्स अफ द ग्रेट किङडम अफ इलिस त्यो इलिस राज्यको त्यो चाहिँ नि हिपोडेमिया र पेलप्स दुवैजना धेरै राम्ररी चाहिँ नि ज्ञानी भएर विवेकी भएर गुड रुलर राम्रो रुलरको रूपमा चाहिँ नि त्यो राज्यलाई सञ्चालन गरे यो चाहिँ कहानी हो ट्रु टु पेलप्स डिक्री पेलप्सको जुन एउटा घोषणा थियो राजाको अब द गेम्स वेयर हेल्ड एभ्री 4 इयर्स अन द फिल्ड अफ ओलम्पिया प्रत्येक 4 वर्षमा त्यो गेम हुन्थ्यो बट अराउन्ड 500 एडी तर 500 एडीमा देयर वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक एउटा ठुलो भूकम्प आयो द्याट नोक्ड डाउन द बिल्डिङ्स एन्ड अ ह्युज फ्लड द्याट कभर्ड द फिल्ड विथ वाटर एन्ड मड यति ठुलो भूकम्प आयो त्यहाँको सब बिल्डिङहरू खतम भए ठुलो ह्युज फ्लड आयो बाढी अनि चाहिँ नि त्यो चाहिँ पानीले र मडले हिलोले गर्दा के भयो सब त्यो फिल्डहरू त्यो नै कभर्ड भइहाल्यो सब बर्बाद भयो अब त्यसपछि डिक्री घोषणा त्यसपछि चाहिँ नि यो फिल्डको जुन छ हामी हेर्दैछौँ यो जुन छ सिनारियो हो उत्खनन गरेको अनि यसपछि हामीले हेर्दैछौँ कि दे रिमेन्ड बेरिड फर अलमोस्ट 1500 इयर्स 1500 वर्षसम्म लगभग 1500 वर्षसम्म यो के रह्यो त बेरिड मतलब त्यसमा पुरेको रह्यो पिपल फरगोट अबाउट द ओलम्पिक गेम्स ओलम्पिक गेमको बारेमा मान्छेहरू बेसी पनि हाले बिकज नो वान कुड सी द ओलम्पिक फिल्ड कहिले कसैले पनि ओलम्पिक फिल्ड के कस्तो थियो थाहै भएन कसैलाई हेर्न सकेन मेनी पिपल बिलिभड द फिल्ड्स एन्ड गेम्स ह्याड नेभर इभन एक्जिस्टेड र धेरैजनाले यो भन्न थाले विश्वास गर्न थाले कि यो छँदै थिएन
इमेजिन देयर सरप्राइज व्हेन इन 1875 तर चाहिँ वास्तवमा आश्चर्यको कुरा हो जब 1875 मा archaeologist भूगर्भशास्त्री dug into the earth at just the right place and discovered the ancient fields of Olympia. अनि त्यो अर्थशास्त्रीले त्यसलाई चाहिँ नि धरतीबाट खने र त्यसपछि राइट प्लेसलाई ठ्याक्क त्यही ठाउँलाई एन्ड डिस्कभर्ड र के पत्ता लगाए एन्सियन्ट फिल्ड अफ ओलम्पिया यही चाहिँ नि ओलम्पियाको पुरानो फिल्ड हो where the games had taken place so long ago जहाँ चाहिँ नि योभन्दा पहिले गेम हुन्थ्यो there was great rejoicing धेरै मान्छेहरू त्यहाँ धेरै खुसी भए अराउन्ड द वर्ल्ड दुनियाँभरका मान्छेहरू यो सुनेर एन्ड विथ द हेल्प अफ अ फ्रेन्चम्यान यो कसको सहायताले भयो त फ्रेन्चम्यान जसको नाम थियो भ्यारन फायरे डे कर्भर्टिन द ओलम्पिक गेम्स वेयर स्टार्टेड वन्स अगेन फेरि चाहिँ ओलम्पिक गेमको सुरुवात भयो एन्ड टुडे द ओलम्पिक गेम्स कन्टिन्यू अहिले ओलम्पिक गेम चाहिँ नि जारी छ एभ्री 4 इयर्स एथलेट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड प्रत्येक 4 वर्षमा दुनियाँको हरेक चाहिँ नि देशबाट हरेक ठाउँबाट खेलाडीहरू आउँछन् कम टुगेदर टु कम्पिट इन अ स्पिरिट अफ पिस एकदम उत्साहपूर्वक है शान्तिपूर्वक स्पिरिट अफ पिस एकदम शान्त भावनाले आउँछन् कम्पिट गर्न है त्यसलाई जित्न एन्ड फ्रेन्डसिप र त्यसमा फ्रेन्डसिप पनि हुन्छ एकअर्कोसँग भेटघाट हुन्छ है फ्रेन्डसिप पनि बढ्छ द गेम्स आर हेल्ड इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज हुन त गेम चाहिँ एउटा त्यही हुँदैन विभिन्न देशहरूमा हुन्छन् एन्ड एन ओलम्पिक फ्लेम इज अलवेज केप्ट बर्निङ र ओलम्पिक जुन फ्लेम हुन्छ जो त्यहाँ बाल्ने इज अलवेज केप्ट बर्निङ त्यो जुन बलिरहेको हुन्छ इन द स्टेडियम त्यो जहाँ जहाँ खेल हुन्छ त्यो स्टेडियममा अन्टिल द गेम्स ह्याभ एन्डेड जबसम्म गेम हुन्छ तबसम्म जुन बलिरहेको हुन्छ त्यो ओलम्पिक फ्लेम दिस फ्लेम इज लिट फ्रम द रेज यो फ्लेम कसरी बालिन्छ त सूर्यको प्रकाशबाट बालिन्छ अन द ओलम्पिक फिल्ड त्यही ओलम्पिक फिल्डमा बालिन्छ र त्यो चाहिँ राको त्यो चाहिँ नि फ्लेम त्यहाँबाट ग्रिसमा बालेको हुन्छ जुन जुन देशमा हुन्छ त्यो त्यो ठाउँमा लान्छ यसरी चाहिँ त्यसको हिस्ट्री छ अब यसको केही कुराहरू कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ द वर्ड्स गिभन बिलो अब यसमा हेरौँ 1 नम्बरमा यहाँ छ स्ट्यू 2 नम्बरमा अन्डरवर्ल्ड 3 नम्बरमा इम्ब्रोयर्ड अनि त्यसपछि फ्युरियस र त्यसपछि एक्ज्युई सट एन्ड देन इनहेरिटेड र यस्तै गरेर जीमा रिजोइसिङ यचमा माउन्टेड आयमा डिक्रिड अनि जेमा लस र त्यसपछि छ राइट इफ द फलोइङ सेन्टेन्सेस आर ट्रु फल्स ओर नट गिभन अब हेर्नु एमा छ टेन्टालस फादर जियस वाज अल्सो हाफ गड एन्ड हाफ म्यान त्यो त लेखेको छैन त्यसकारण नट गिभन अनि बी नम्बरमा फल्स सी नम्बरमा ट्रु डीमा ट्रु अनि ईमा फल्स एफ फल्स एन्ड जी ट्रु सिमिलरली एन्सर हु वाज टेन्टालस नो टेन्टालस half man and half god was the son of the great king god Zeus. Why were the gods angry with him? No, the gods were angry with him because he chopped his son and served them his stew. What punishment did gods give Tantalus? The gods sent him down to the underworld where he had to send in water up to his neck forever. What special qualities did the horses of the king and Pelops have? The king's horses used to run faster than lightning and Pelops' horses used to run faster than wind. What was the risk of proposing Princess Hippodamia? The risk of proposing Princess Hippodamia was that if the participant lost the race, his head might be chopped off. How did the stable boy help Pelops win the race? The stable boy helped the Pelops win the race by rejoicing the copper pins, यहाँ चाहिँ copper pins with candle max pins. यो copper pins यहाँ छ त्यो ब्रोन्जे त्यो हेर्नु होला है. How did the king die? The wheels of his chariot
fell off after melting the wax pinch due to heat. As a result, the king died by falling down from his chariot. यहाँ जुन छ नि एफ नम्बरमा कपर पिन्च है अनि why did Pelops and Hippodamia organize a feast? Pelops and Hippodamia organized a feast to honor the great king. How did the events of the feast become the origin of the modern Olympic Games? Pelops and Hippodamia invited heroes from all over Greece to take part in athletics games and races in memory of the king's great chariot race, which event was announced to be held every 4 years on the field of Olympia that became the origin of modern Olympic Games. How did the Olympic torch lit? No. And the Olympic torch is lit from the rays of the sun on the Olympic field in Greece. Now, what is the significance of the Olympic Games in the world today? Discuss. Now, here, this is the answer, and you can read it, copy it as you like. Similarly, now let me discuss a little bit about that one. Here, English sound, English phonetic symbol, and that I have given you in previous video, and here is the necessary to talk about it. No, and here just watch it, because without knowing this you could not know about the phonemic description. Yes, 44 and 24 and 20. Here symbol, sorry, syllable. What do you mean by syllable? Mat. यसमा म्याट छ नि, यसमा कतिवटा सिलेबल होला ल भन्नु त. वुमनमा कतिवटा छ, एभ्रिडेमा कतिवटा छ, अनि इक्जामिनीमा कतिवटा छ, इक्जामिनेसनमा कतिवटा छ, क्यारेक्टराइजेसनमा कतिवटा छ. ल यसमा हेर्नु त सिभिसी. सिभिसी मतलब कन्सोनान्ट, भावेल, कन्सोनान्ट. यस्तै गरेर सबै हामी हेर्न सक्छौँ वान बाई वान. अनि यहाँ हेर्नु त सिभिसी एउटा कन्सोनान्ट, इट मिन्स एउटा चाहिने सिलेबल. अनि यसमा वुमनमा दुईवटा चाहिने सिभिसी, दुईवटा चाहिने भावेल, त दुईवटा यसमा सिलेबल. यस्तै गरेर यसमा 3वटा, यसमा 4, यसमा 5, यसमा 6वटा. त्यसको मतलब के भयो? नम्बर अफ भावेल साउन्ड्स इक्वल टु नम्बर अफ सिलेबल्स. अब सिलेबिक कन्सोनान्ट के हो? जसरी इन्भिटेसनमा यहाँ के हुन्छ, एकचोटि म यसलाई देखाउन चाहन्छु. हेर्नुहोस् है त, यसमा के छ? यसमा हेर्नु त सन, यसमा चाहिँ के छ? यहाँ हेर्नु बिसिसी, भिसी, भिसी, भिसी. यसमा के छ त? यो जुन तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भी भावेल, यसमा भावेल देखिन्छ त? देखिँदैन. त यो नदेखिए पनि यहाँ आयो कसरी त? त्यसकारण यस्तालाई भनिन्छ सिलेबिक कन्सोनान्ट. यसको बारेमा हल्का जानकारी म दिन चाहन्छु है. अब यसमा एजुकेसन पनि त्यस्तै छ है. हामी वान बाई हेर्छ. यसलाई म एकचोटि रिडिङ दिन्छु. अ कन्सोनान्ट द्याट हेज द क्वालिटी अफ अ भावेल. एउटा यस्तो कन्सोनान्ट जसमा के हुन्छ त है, क्वालिटी के को हुन्छ त? भावेलको क्वालिटी हुन्छ कन्सोनान्ट, तर भावेलको क्वालिटी हुन्छ, जसलाई भनिन्छ भोकालिक कन्सोनान्ट. अ सिलेबिक कन्सोनान्ट क्यान देयरफोर फर्म अ सिलेबल अन इट्स ओन विदाउट द निड अफ अनदर रियल भावेल. रियल भावेल हुँदैन, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ? सिलेबल छुट्याउँछ. अ सिलेबल क्यान नट कन्टेन मोर देन वान भावेल. कम्तीमा यदि सिलेबलमा एउटा चाहिँ भावेल हुँदैन, त्यो सिलेबलै हुँदैन. इट क्यान नट कन्सिस्ट अफ ओन्ली कन्सोनान्ट है. कन्सोनान्टले मात्रै चाहिँ कहिले पनि यो सिलेबल हुँदैन. बट समटाइम्स द न्युक्लियस इज अ सिलेबिक कन्सोनान्ट रिप्लेसिङ द एससिएच. यस्तो लेखहरू हामी के पढ्छौँ? स्कुलमा हामी के गर्छौँ? स्कुल त पढ्दैनौँ, स्कुल पढ्छौँ, किनभने त्यसमा चाहिँ अगाडिमा भावेल त छैन, तर यो कन्सोनान्ट हो, तर काम के को गरेको छ त? भावेलको. जसले हामी सिलेबिक कन्सोनान्ट भनिन्छ, अर्थात् अ यहाँ दिएको छ नि, हेर्न, स्कुल. इन एन unstressed syllable, in that case the syllabic consonant becomes the nucleus of the syllable. In English, syllabic consonants are either nasals or liquid. यसमा nasal-मा म, न, म, न, ङ, ल, र. यो ल र र जुन छ लिक्विड हो यो. अब यसलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु है. लामो भए पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो. यसमा म वाला यहाँ दिएको छ रिदम,
त्यसरी चाहिँ नि है रिदम दिएको छ अनि नवाला बटन अनि अङ्गवाला जुन छ ब्रोकन र चाहिँ नि लवाला बोटल यो यसमा के छ त अकॉर्डिङ टु द अक्सफोर्ड डिक्सनरी यो ट र न यसरी बटन तर यसमा अ पनि आउँछ अ किन आउँछ यस द्याट्स वाइ आई टोल्ड यु द सिलेबिक कन्सोनेन्ट अब यसको चाहिँ व्याख्या म धेरै गर्दिनँ म अर्को भिडियो पनि हालिदिन्छु बरु यसको बारेमा है अब म अगाडि जाँदैछु अब अगाडि गएको बेलामा म अलिकति रुलहरू पनि छन् के को त 8 रुल्स अफ स्ट्रेस 1 रुलमा के छ त 2 syllable noun has the main stress on the first syllable है यसलाई म छुट्टै पनि एउटा बनाएर हाल्छु 2 syllable noun has the main stress on the first syllable दुईवटा चाहिँ सिलेबल भएको जुन नाउन छ त्यसमा चाहिँ कहाँ पर्छ स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबलमा स्ट्रेस पर्दछ जसरी यहाँ हेरौँ त पिक्चरमा फर्स्टमा पर्यो मिररमा फर्स्टमा पर्यो बोटलमा फर्स्टमा पर्यो कपबोर्डमा फर्स्टमा रुल नम्बर 2 2 सिलेबल एडजेक्टिभमा कहाँ पर्छ यसमा पनि फर्स्टमा पर्छ प्रेटीमा हेरौँ पर्फेक्टमा हेरौँ कमनमा हेरौँ हेल्पफुलमा हेरौँ अब 3 नम्बरमा रुल के छ तर 2 सिलेबल भरमा सेकेन्डमा पर्छ यहाँ चाहिँ नाउन र एडजेक्टिभमा फर्स्टमा पर्यो तर भरमा सेकेन्डमा जसरी प्रोभाइडमा हेरौँ बिलिभमा हेरौँ डिसाइडमा हेरौँ बिगिनमा हेरौँ सिमिलरली स्ट्रेस क्यान बी चेन्ज अकॉर्डिङ टु वर्ड क्लास अनुसार पनि फरक पर्छ जसरी नाउनमा एक्सपर्टमा फर्स्टमा छ भने भरको रूपमा एक्सपर्टमा युज भयो भने सेकेन्डमा पर्छ यसरी नै 4 रुल के छ वर्ड्स एन्डिङ इन आइसीबाट अन्त हुने चाहिँ जति पनि छन् त्यसमा के हुन्छ त त्यो भन्दा अगाडिकोमा पर्छ दिज वर्ड्स ह्याभ द मेन स्ट्रेस अन द सिलेबल बिफोर द आइसी एन्डिङ त्यो भन्दा अगाडिमा जसरी हेरौँ म्युजिक अगाडिमा त्यो जिक भन्दा अगाडिको त्यसरी हिरोइक इक भन्दा अगाडिकोमा पर्या छ त्यो के स्ट्रेस अनि ग्राफिक फिक भन्दा अगाडिमा अनि जियोग्राफिक यसमा ग्रहमा परेको छ र जियोमा पनि ग्रहमा चाहिँ नि बढी जियोमा कम त्यसकारण चाहिँ नि फर्स्ट नम्बर ग्रह अनि सेकेन्ड नम्बरको जियो त्यसकारण यो फिक त्यसको अगाडिमा पर्या छ अनि म्याग्नेटिक इक भन्दा पहिले नेटमा परेको छ अनि इलेक्ट्रिक भन्दा पहिले इलेक्टमा किनभने रुललाई हेर्दै जाउँ हामी रुल नम्बर 5 मा के छ यो जुन सन एसआइओएन र टिआइओएन छ त्यो भन्दा पनि अगाडिमा पर्दछ जसरी यहाँ हामीले के भन्दैछौँ इन्भेजन जन भन्दा पहिले भे अनि पोल्युसन सन भन्दा अगाडिमा लु अनि एजुकेसन सन भन्दा पहिले केमा अनि कन्भर्सेसन सन भन्दा सेमा यसरी नै 6 मा वर्ड्स एन्डिङ इन सीवाई टीवाई एफ पीएचवाई जीवाई एन्ड एल यसरी छ भने त्यसमा के हुन्छ फ्रम द लास्ट अन्तभन्दा तेस्रोमा पर्दछ यस्तो यिनीहरूको यदि अन्त भयो भने यसभन्दा सबभन्दा लास्ट भन्दा तेस्रोमा जसरी यसबाट क्लियर हौँ डेमोक्रेसी सी रे भन्दा पहिले मोकमा पर्यो यसरी यसमा पनि भिजिबिलिटीमा पनि छ फोटोग्राफीमा पनि छ साइकोलोजीमा पनि छ है फिजिकलमा पनि छ अलि ठुलो भइरहेकोले अलिकति हतार गर्नु पर्दछ क्रिटिकलमा पनि त्यस्तै छ म्याजिकलमा पनि है हिस्टेरिकलमा पनि अनि क्रिटिकलमा पनि 7 नम्बरको रुललाई हेरौँ कम्पाउन्ड नाउनमा द स्ट्रेस इज अन द फर्स्ट पार्ट कम्पाउन्ड नाउनमा फर्स्टमा जसरी ब्ल्याक बर्ड ब्ल्याकमा बुक केस बुकमा ग्रीन हाउस ग्रीनमा अनि 8 मा छ फर कम्पाउन्ड एडजेक्टिभ द मेन स्ट्रेस इज अन द सेकेन्ड पार्ट अफ द लास्ट एडजेक्टिभमा कम्पाउन्डमा सेकेन्डमा जसरी वर्ल्ड फ्यासन्ड है यसरी फ्यास इन्ड सेकेन्डमा पर्यो वेल नाउन अब हेरौँ यहाँ चाहिँ के छ त प्रोनाउन्सिएसन जुन हामीले यति चाहिँ पढ्यौँ त्यसको एउटै कारण हो प्रोनाउन्सिएसन यहाँ दिएको छ कन्सल्ट अ डिक्सनरी एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ द सिलेबल्स एन्ड द स्ट्रेस सिलेबल इन द फलोइङ वर्ड्स देन प्रोनाउन्स देम करेक्टली यो भन्या छ अब यसमा यो वर्डहरू छ यसरी यसलाई एन्सर चाहिँ हामीले दिएका छौँ सिधा त्यसमा हामी पहिले पढेको अनुसार फटाफट गर्न सक्छौँ र इजी पनि छ यसलाई हामी अब ग्रामरतिर हेरौँ यो ग्रामरमा यो एन्सर हो यो है यसको सुरुमा have been staying have अनि visited अनि have not been अनि have always wished have been convincing
have you been spending, have visited, यसरी चाहिन्छ। अनि यहाँ के छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा दिने, अनि यसको एन्सर हुन्छ has learned। अनि बी को चाहिँ एन्सर हुन्छ has been रनिङ। अनि सी को यसरी दिएको छ, सुरुमा you have been reading, अर्कोमा you haven't finished। अनि यस्तै डी को have you been cooking, अनि ई को चाहिँ हुन्छ have promised, अनि एफ को have been preparing, अनि जी को haven't you watched, अनि एच को has been painting, एन्ड अर्को त्यसैको has not finished है। अब आई को have fixed, अनि जे को है have been working। अब यसपछि राइटिङ छ, यसलाई पढेर अनि एन्सर क्वेसन भन्या छ। अनि which sentence is the topic sentence of the paragraph? The first sentence is the topic sentence of the paragraph. Are the other sentences related to the topic sentence? Yes, the other sentences are related to the topic sentence. Which sentence concludes the paragraph? The last sentence concludes the paragraph. No. Are the topic and concluding sentence similar or different? The topic and concluding sentences are related to each other. अब यस्तै गरेर यो बी जुन राइटिङ हो, यो बी राइटिङलाई चाहिँ हेर्नु होला। त्यसरी हामी पढ्यौँ, त्यो सेम एउटा प्याराग्राफ कसरी लेख्ने, यो प्याराग्राफ लेख्ने तरिका सेमैले हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।